ගුරුගෙදර පාඩම් කියල දෙන රේඩියෝ සාත්තරේ. අද ප්‍රවීණ දේශක ප්‍රසන්න ගුණවර්ධන ආචාර්යතුමා සමඟ අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමු. Hello, good morning. ආදරණීය දුව පුතේ, අද දවසේ අපි ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වාගේ O level paper එකේ test number 13. ඊට කලින් ඔබට මතක ඇති අපි පහුගිය සති දෙකේ ඔයත් එක්ක කතා කරපු O level paper එකේ test number 12 වෙනකන් කතා කරලා ගිය සතියේ නතර කරා. අද අපි test number 13 ඉඳලා ඉදිරියට කතා කරමු. හරි, එහෙනම් ආදරණීය දුව පුතේ, අපි බලමු test number 13 අපිට දීලා තියෙන test number 13 එක කොහොමද කරන්න කියන එක. Fill in the blanks in the following text. Use the most suitable word from the box. බලන්න පුතේ මොනවද තියෙන words කියලා. Catching, sensors, could, are, they, night, very, might, other, for, dim, do, most. Catching කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා. Sensors means ඉව කරනවා. Sensors කියන්නේ ඉව කරනවා. Sensors ඉව කරනවා. Could, are, they, night, very, might, other means වෙනත්. Other means වෙනත්. Other වෙනත්. For, dim. Dim means අඳුරු. Dim කියලා කියපුවේ අඳුරු. Dim, do, most. When you watch a cat stalking a bird. පුතේ stalking means අපි කියන්නේ කුරුමානන් අල්ලනවා කියන්නේ පුතේ. Stalking means කුරුමානන් අල්ලනවා. When you watch a cat stalking a bird. Stalking means kurumanang allanwa. But it is easy to say how cats are related to lions and tigers. Harima easy bala ganna how cats are related to. Puthi related to means sambandhai. Related to means sambandhai. Related to lions and tigers. All cats blank excellent hunters. All cats blank excellent hunters. පුතේ excellent means very good. ආදරණීය දුව පුතේ, excellent කියලා කියන්නේ very good. Right? විශිෂ්ට කියන අදහස. Right? All cats are excellent hunters. All cats are excellent hunters. They have acute. Acute means never ready. Acute means never ready. Very correct. කියන අදහස. Acute means never ready. They have acute senses. They have acute senses and sharp teeth. Sharp teeth means අපි කියනවා තියුණු දත්. Sharp teeth තියුණු දත් and claws. Claws කියන්නේ නියපොතු. Claws means නියපොතු. Claws means නියපොතු. Then blank are strong and agile. Blank are strong and agile. එතකොට පුතේ number 3 වලට answer එක තමයි they. number 3 වලට පුතේ answer එක they. They are strong and agile. They are strong and agile. Cats blank most of their hunting at blank. මොකක්ද දරුවෝ කියන්නේ? Cats do most of their hunting. ගොඩක්ම දඩයම් කරන්නේ at night. Cats do most of their hunting at night and have excellent eyesight. The excellent eyesight means honda aspenimag. Excellent eyesight means honda aspenimag. විශිෂ්ට aspenimag in blank conditions. කියනවා in dim conditions. In dim condition. The dim condition means අඳුරු තත්වයන්. අඳුරු තත්වයන් යටතේ හොඳට aspeනවා. Even a domestic cat. But the domestic means අපි කියනවා ගෘහස්ත. Domestic means ගෘහස්ත. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගෙවල් වල ඉන්නේ. ඒ වගේ domestic cat ලා. Domestic cat blank survive in the wild by blank mice. මොකද කියන්නේ දරුවෝ? Even a domestic cat couldn't survive in the wild. ඔතන පුතේ survive කියලා කියන්නේ ජීවත් වෙනවා කියන අදහස. Survive means ජීවත් වෙනවා. Survive means ජීවත් වෙනවා. Survive in the wild by wild means කැලෑව. ඔතන පුතේ wild කියලා කියන්නේ forest. කැලෑව. Wild means forest. In the wild by catching mice, small birds, insects and
blank creatures. බලන්න පුතේ by catching mice. පුතේ mice කියන්නේ mouse කියන verb එකේ plural form එක. mice කියලා කියන්නේ පුතේ mouse කියන word එකේ plural form එක. මම නැවත කියන්නම්. පුතේ mice කියන්නේ mouse කියන word එකේ පුතේ plural form එක. mice, small bird, insect, cromine and other creatures. And other creatures. පුතේ creatures කියලා කිව්වේ ජීවීන්. creatures කියලා කිව්වේ පුතේ ජීවීන්. other creatures. creatures කියලා කියන්නේ ජීවීන්. many purebred cats, however, blank not be able to live. අපි කියනවා however many purebred cats. පුතේ purebred කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ හොඳ breed වල cat ලා however means කොහොම වුණත් might not be able. might answer පුතේ number 10 වලට answer එක might not be able. පුතේ might not be able means බැරි වේවි. might not be able means බැරි වේවි. to live blank long in the wild. කියන live for long in the wild. කලේ ඉන්න බැරි වේවි. since blank of them are used to මොකද දර වෙනවනේ since most of them are used to means හුරු වෙලා ඉන්නවා. used to කියන්නේ හුරු වෙලා ඉන්නවා. used to blank pampered lifestyle. පුතේ මොකද used to since most of them are used to pampered lifestyle. පුතේ pampered කියලා කියන්නේ comfortable කියන්නේ සුව පහසු කියන අදහස. pampered කියන්නේ comfortable සුව පහසු කියන අදහස. lifestyles indoors. cats have blank good balance. cats have very good balance and extremely means අතිශයින්ම extremely කියන්නේ අතිශයින්ම quick reflexes in case of a fall. The quick reflexes කියලා කියන්නේ ෂණික ප්‍රතිචාරයන්. quick reflexes කියන්නේ ෂණික ප්‍රතිචාරයන් in case of a fall. කියන්නේ වැටුනොත් ෂණිකව යාට පුළුවන් ප්‍රතිචාර දක්වලා. when a cat falls, cat කෙනෙක් වැටෙනකොට it raises its head. ඔළුව ඔසවනවා. raises its head followed by body. ඊට පස්සේ පුතේ body එක. ඊට පස්සේ පුතේ and then land safely on all four paws. අර කෙලින්ම කකුල් හතර බිමට හිටින්න තමයි වැටෙන්නේ. හරි. දැන් ඔබට සමහරවිට හිතෙනවා ඇති දැන් මේක මම මේ ආන්සර් කරතරම් ලේසියෙන් ඔබට බෑ කියලා. එහෙම ඔබට හිතෙන හැටි සාධාරණයි පුතේ. මොකද හේතුව දැන් මම ටීචර් කෙනෙක් වශයෙන් මේ වගේ ඇක්ටිවිටිස් ගොඩාක් කරන නිසා පුතේ මට මේක අරුමයක් නෙමෙයි. හැබැයි ආදරණීය දුවේ පුතේ ඔයාට එහෙම නැහැ. ඔයා තාම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නේ. සපුතේ ඔයාට මේක බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පුතේ ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නකෝ. තව 1 2 3 4ක් පුතේ දිනපතා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයාට මම කියනවා මට වඩා හොඳට දවසක ඔයාට මේක පුළුවන් වෙයි. ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කර. එනිසා පුතේ බය වෙන්න එපා. බය වෙන්න කාරණාවක් නෙමෙයි මේක. පුළුවන් තරම් පුතේ මේ වගේ ප්‍රශ්නම කරන්න. right. එහෙනම් ආදරණීය දරුවනේ අපි පොඩි බ්‍රේක් එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා පාඩමේ ඉතුරු කොටසට සම්බන්ධ වෙමු. ගුරුගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ සාත්තරේ. අද ප්‍රවීණ දේශක ප්‍රසන්න ගුණවර්ධන ආචාර්යතුමා සමග අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමු. හොඳයි. දැන් ආදරණීය දූපතේ අපි යමු එහෙනම් ඔයාගේ පේපර් එකේ ටෙස්ට් නම්බර් 14. පේපර් එකේ ටෙස්ට් නම්බර් 14. දැන් මෙන්න මේක ටෙස්ට් නම්බර් 14 කිව්වම පුතේ මෙතන තියෙන්නේ මම graph එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි ආදරණීය දූපතේ මතක තියාගන්න ටෙස්ට් නම්බර් 14 වුණාට පස්සේ ඔබට graph එකක් හෝ ගැන ප්‍රස්තාරයක් හෝ එම නැත්තම් පුතේ letter එකක්. ওই දෙකෙන් එකක් ලියන්න තමයි එන්නේ. එකක් පුතේ letter එකක් graph එකක්. ඒතර මේ දෙකෙන් එකක් තමයි ලියන්න එන්නේ. මම මෙතෙන්දි තෝරගත්ත ආදරණීය දූපතේ graph එකක්. මොකද හේතුව මම ළමයිත් එක්ක වැඩ කරනකොට ගොඩක් ළමයින්ගෙන් ආපු ගැටලුව තමයි ගොඩක් ළමයි කියපු දේ තමයි ඒ අයට අමාරුයි graph එක ප්‍රස්තාරයක් විස්තර කරන්න. එතෙන්දි පුතේ මම
ප්‍රස්ථාරයක් විස්තර කරන්න හැටි ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න තෝරගත්තා. මේ වගේ ප්‍රස්ථාරයක් මේවට පුතේ කියනවා බාර් chart එකක්. එහෙම නැත්නම් පුතේ වෙන් ඩයග්‍රෑම් එකක්, වෙන් රූප සටහනක්. එහෙම නැත්නම් පුතේ අපි කියනවා පයි chart එකක් නේ. ඒතකොට ඔය වගේ එක එක ආකාරي ප්‍රස්ථාර අපිට දෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් පුතේ බලමු අපිට දීලා තියෙන්නේ බාර් graph එකක්. නැත්නම් බාර් chart එකක්. අපි ඒක question එක පුතේ කියවලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. The following bar chart shows the TV programs the students of grade 11 enjoy watching. දැන් මේ bar chart එකෙන් කියන්නේ පුතේ the TV programs the students of grade 11 enjoy watching. grade 11 students ලා බලන program තමයි මේ කියන්නේ. The information is given in percentage. Informations නෙමෙයි පුතේ information. ගොඩක් අය පුතේ informations කියලා කියනවා. But that's wrong. හේතුව තමයි පුතේ informations කියලා වචනය නෑ පුතේ. information ඒක පුතේ uncountable noun එකක්. ගණන් කරන්න බැරි එකක්. ඒ නිසා information is given in percentage. ප්‍රතිශතාත්මක තමයි දීලා තියෙන්නේ. Study the bar chart and write a description about it. ඒ ගැන description එකක් විස්තරයක් කරන්නලු. The following words will help you. මේ words ඔයාට උදව් වේවි. Use about 100 words. බලන්න උපදේ මොනවද තියෙන words කියලා. Highest අපි කියනවා වැඩිම, least අඩුම, least කියන්නේ අඩුම, equal සමාන, equal සමාන, higher than වඩා වැඩි, higher than වඩා වැඩි, lower than වඩා අඩු, lower than වඩා අඩු. Most popular means වැඩිපුරම ජනප්‍රිය. most popular means වැඩිපුරම ජනප්‍රිය. less popular means වඩාත් අඩුවෙන් ජනප්‍රිය. less popular means වඩාත් අඩුවෙන් ජනප්‍රිය. දැන් මේ graph එක describe කරද්දී අපේ සමහර දරුවෝ හිතනවා graph එක දීලා තියෙනවා අනිත් පැත්තෙන් word ටිකක් දීලා තියෙනවා ඒ ටික use කළ sentence එකක් නැත්නම් sentence ටිකක් හදපුවට පස්සේ graph එක විස්තර කිරීම අවසන් කියලා. නේද දරුවෝ? ඔය word ටික දීලා තියෙන ඔයාට use කරන්න. ඔතන බලන්න පුතේ කියලා තියෙන the following words will help you. කියන්නේ උදව් වෙයි. ඒ කියන්නේ මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම use කරන්න කියන එක නෙමෙයි. ඒ ටිකත් ඔයාට උදව් වෙයි කියලා යාලා word ටිකක් දීලා තියෙනවා. හරි. දැන් ඔබ පුතේ මේ ආන්සර් එක ඩිස්කස් කරනකොට ඔබ මේ ප්‍රශ්නට ආන්සර් කරන පුතේ highlight එකකුත් තියාගන්න. highlight එක ළඟින් තියාගෙන මම කියන ටික විතරක් පුතේ highlight කරන්න. ඔබ බලන්න පුතේ මේකේ graph එක දීලා තියෙනවා. මේ graph එකේ පුතේ තිරස් අක්ෂයක් තියෙනවානේ. කෙලින් තියෙන අක්ෂයක් තියෙනවා පුතේ. ඒකට අපි කියනවා පුතේ vertical axis. vertical axis. vertical axis. VERTICAL. 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 vertical axis. vertical axis කියලා කියන්නේ සිරස් අක්ෂය. එතකොට පුතේ හරහට අක්ෂයක් තියෙනවා පුතේ. ඒකට අපි කියනවා horizontal axis. මොකක්ද දරුවෝ කියන්නේ? horizontal axis. ho කියනකොට HO, re කියනකොට RI, zon ZON, tel TAL. horizontal axis. HORIZON TAL horizontal axis කියද්දී AXIS horizontal axis. දැන් පුතේ මම නැවත කියන්නම්. සිරස් අක්ෂයට කියනවා vertical axis. තිරස් අක්ෂයට පුතේ කියනවා horizontal axis. ඒවා මතක තිබිය යුතුමයි graph එකක් විස්තර කිරීමේදී. එතකොට පුතේ ඔබට පේන vertical axis එකෙන් පුතේ දීලා තියෙන ස්ටුඩන්ට්ලා ප්‍රමාණය 10 20 30 40 50 60. ඊට අපිට horizontal axis එකෙන් දීලා තියෙනවා ළමයින්ගේ leisure activities. මොනවාද leisure activities පුතේ? news, drama, documentary, ඊගාවට musical programs, films, cartoons. ඒ වගේ vertical axis එකෙන් පුතේ දීලා තියෙනවා ළමයි ප්‍රමාණය number of student. horizontal axis එකෙන් පුතේ දීලා තියෙනවා TV program. මොනවද TV program? news, dramas, documentary, musical programs, films and cartoons. අපි මේවා දීලා තියෙන පුතේ percentage ප්‍රතිශතාත්මක තමයි දීලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් මෙන්න මේ data ටික පුතේ අපි describe කරන්න ඕන. මම පුතේ ඔයාලට මේක වැඩි ලේසි වෙන්නේ මෙහෙම දෙයක් කියන්න.
සාමාන්‍යයෙන් පුතේ graph එකක් වේවා, බාර් graph එකක් වේවා, Venn diagram එකක් වේවා, pie chart එකක් වේවා, table එකක් වේවා පුතේ describe කරද්දී ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ පුතේ ඔයාගේ ඔළුවේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. හරි මම මෙන්න මේ ටික තමයි අතුලත් කරන්නේ. එතෙන්දී පුතේ ඒ ස්ට්‍රක්චර් හදා ගන්න මම සපෝට් එකකට කියන්නම්. අපි මුලින්ම කියන්න ඕනේ පුතේ graph එකකින් මොකක්ද නිරූපණය කරන්න කියන එක. මුලින්ම කියන්නේ පුතේ graph එකකින් නිරූපණය කරන්නේ මොකක්ද කියන එක. බලන්නකෝ පුතේ. highlight එකක් ගන්නකෝ. හරි highlight එකක් අරගෙන මම මේ කියන එක ඔබ highlight කරගන්න. ඉතින් ඔක්කොම highlight කරන්න එපා. highlight කරගන්න කියන ටික විතරක් පුතේ highlight කරගන්න. මොකද හේතුව ඔක්කොම highlight කරගත්තොත් අපි මේ කරන දේෙන් තේරුමක් නැති වෙනවා. හරි. The above bar chart shows the TV programs watched by grade 11 students. Okay පුතේ. highlight කරගන්න the above bar chart shows කියන එක පුතේ. The above bar chart shows කියන පුතේ highlight කරගන්න. above bar chart shows කියන පුතේ highlight කරගන්න. highlight කරලා මං highlight කරන්න කිව්වේ පුතේ හේතුවක් ඇතුව. ඔබට bar chart එකක් නම් පුතේ තියෙන්නේ ඔබ දානවා above bar chart shows. and above means ඉහත කියන අදහස. above bar chart shows. ඔබ හිතන්නේ ඔබට Venn diagram එකක් තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් පුතේ කියනවා the above Venn diagram shows. above Venn diagram shows. ඔබ හිතන්න පුතේ ඔබට දීලා තියෙන pie chart එකක් කියලා. එහෙනම් කියනවා the above ඉහත සඳහන් pie chart. the above pie chart shows. ඔබ හිතන්නකෝ පුතේ ඔබට දීලා තියෙන table එකක් කියලා පුතේ. එහෙනම් කියනවා the above table shows. ඔබට තේරුණාද මම highlight කරගන්න කිව්වේ ඇයි කියලා? ඕනිම graph එකක් පුතේ විස්තර කිරීමේදී අපිට ওই විදිහට පටන් ගන්න පුළුවන්. ඕනිම graph එකක් විස්තර ගන්න පටන් ගත්තම පුතේ ওই විදිහට පටන් ගන්න පුළුවන්. දැන් පුතේ ඊගාව කාරණාව තමයි ඔය shows කියන ඊගාව කාරණාව තමයි shows කියන verb. shows වෙනුවට පුතේ shows වෙනුවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තව verbs තියෙනවා. shows වෙනුවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් verbs තියෙනවා. පුතේ මම ඒ ටිකත් කියන්නම්. බලන්නකෝ පුතේ first one කියනවා. shows වෙනුවට similar word මම කියනවා illustrates. ඔබ ලියා ගන්නකෝ පුතේ illustrates. I double L U S T R A T E S illustrates. I double L U S T R A T E S illustrates. ඊගාර්ධයේ illustrate වලට අමතරව අපිට කියන්න පුළුවන් තව එකක් තමයි depicts. depicts D E P I C T S D E P I C T S depicts. D E P I C T S depicts. right? ඊගාවට පුතේ තව verb එකක් තමයි අපි කියනවා displays. displays D I S P L A Y S displays. D I S P L A Y S displays. හොඳට බලන්නකෝ පුතේ. depicts, illustrates, displays, shows මේ කියන එකම verb එක වෙන පුතේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තවත් verb. දැන් මම මේ ටික ඔයාලට කිව්වෙත් හේතුවක් ඇතුව පුතේ. මොකද දන්නවද? දැන් මින් එහාට පුතේ හැමතැනම පුතේ shows වෙනකොට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් illustrates, depicts, displays කියන verb එකිනෙකට වෙනස්ව. ඒක පුතේ එක එක sentence පුතේ එක එක verb පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ එතකොට. හරි. දැන් the above bar chart shows the TV programs watched by grade 11 students. එන highlight කරලා තියෙන පුතේ දැන් the above bar chart shows විතරයි. right. එහෙනම් අදනේ දරුවනේ අපි සින්දුවක් අහලා පොඩි විරාමයක් අරගෙන ආපහු එමු පාඩමේ ඉතුරු කොටසට. ගුරුගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ සාත්තරේ. අද ප්‍රවීණ දේශක ප්‍රසන්න ගුණවර්ධන ආචාර්යතුමා සමග අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමු. ආයුබෝවන් පුතේ අපි නැවත වරක් පාඩමත් සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඊගාට දරුවෝ දැන් බාර් chart එකෙන් පෙන්වුම් කරන්නේ මොකද්ද කියලා කිව්වා. ඊගාට කියනවා the vertical axis shows. vertical axis කියන ඔබට මතකද දැන් සිරස්සක් කියන පුතේ the vertical axis shows. ඔතන පුතේ shows වෙනුවට ඔබට දාන්න පුළුවන් තව verbs මොනවද කියන්නකෝ එහෙනම්. illustrates, depicts, displays. මොනවද? illustrates, depicts, displays. එතකොට පුතේ the vertical axis shows, illustrates, depicts,
displays. ඔය කැමති verb එකක් දාන්න පුළුවන් shows වෙනකොට. ඔබ ඒකත් highlight කරගන්නකෝ පුතේ. The vertical axis shows කියන පුතේ highlight කරගන්න. The vertical axis shows ඒකත් පුතේ highlight කරගන්න. The vertical axis shows the number of students and the horizontal axis shows ඒකත් පුතේ highlight කරගන්නකෝ. The horizontal axis shows ඒක highlight කරගන්න පුතේ. The horizontal axis shows. ඔතන පුතේ show වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන්. show වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් මොනවද? illustrates, depicts, displays ඒ වගේ verb. The horizontal axis shows the TV programs. දැන් පුතේ බලන්නකෝ මුලින්ම අපි කෝ graph එකකින් කියවෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඊගාවට පුතේ කෝ vertical axis එකකින් කියවෙන්නේ මොනවද කියලා. ඊගාවට පුතේ කියනවා horizontal axis එකකින් කියවෙන්නේ මොනවද කියලා. right? මං කියන කතාව නැවත හොඳ තේරුම් ගන්න. පොඩි ස්ට්‍රක්චර් එකකට තමයි අපි යන්න ඕනේ. මුලින්ම කෝ පුතේ graph එකකින් කියවෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ පුතේ vertical axis එකකින් කියවෙන්නේ මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ පුතේ horizontal axis එකකින් කියන්නේ මොනවද කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ පුතේ කියනවා the programs, news, drama, documentary, musical programs and films have been given in percentage. The programs, දීලා තියෙන programs, the news, drama, documentary, musical programs and films have been given in percentage. අන්න ඒ අපේ ප්‍රතිශතාත්මකව තමයි දීලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මොකද කරේ? graph එකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද කිව්වා? vertical axis එකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද කිව්වා? horizontal axis එකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද කිව්වා? ඊගාට දරුවෝ මේකේ mention වෙලා තියෙන සඳහන් වෙලා තියෙන features ලක්ෂණ ටික පුතේ කිව්වා. features ටික කිව්වා. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ යනවා අපි second paragraph එකට. second paragraph එකට යනවා පුතේ. second paragraph පුතේ පටන් ගන්නෙ කොහොමද? according to the bar chart එක පුතේ ඔබ highlight කරගන්නකෝ according to the bar chart කියන එක. according to the bar chart කියන පුතේ highlight කරගන්න. highlight කළා පුතේ mean එකත් ලියා ගන්න අවශ්‍ය නම් මේ තීර ප්‍රස්ථාරයට අනුව එතකොට පුතේ according to the bar chart තීර ප්‍රස්ථාරයට අනුව. හරි. ඔබ හිතන්නේ ඔබට දීලා තියෙන Venn diagram එකක් කියලා. එහෙනම් පුතේ කියනවා according to the Venn diagram. according to the Venn diagram. ඔබ හිතන්නේ ඔබට දීලා තියෙන table එකක් කියලා, වගුවක් කියලා. එහෙනම් පුතේ කියනවා according to the table. according to the table. ඔබ හිතන්නකෝ පුතේ ඔබට දීලා තියෙනවා කියලා වෙන statistics ටික. ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යා දත්ත ටිකක් පුතේ. එහෙනම් කියනවා according to the statistics. according to the statistics. එතකොට මේ විදිහට second paragraph එක පටන් ගන්න පුළුවන්. මේක දැන් වරදවා තේරුම් ගන්න එපා පුතේ. දැන් සමහර වෙලාවට ඔබේ පාසලේ ගුරුවරයා, ඔබේ උපකාරක පන්තියේ ගුරුවරයා පුතේ ඔබට මීට වඩා වෙනස් ක්‍රමයක් කියා දීලා ඇති. මම මේ කියන්නේ ඒක වැරදි කියන එක නෙමෙයි. එතකොට අපි මොකක් හරි අපිට ලේසි ක්‍රමයක් අපි මතක තියාගන්න බෑ පුතේ. ඒතර මම මේ කියා දෙන්නේ ලේසි ක්‍රමයක්. ඔබට මේක ලේසි කියලා හිතනවා පුතේ මේ ක්‍රමයට යන්න. එහෙම නැතුව ඔබේ පාසලේ හෝ උපකාරක පන්තියේ ගුරුවරයා ඔබට කියා දුන්න ක්‍රම ලේසි කියලා හිතනවා නම් මේකත් පුතේ ආදර්ශයට ගන්න අරගෙන ඒ ක්‍රමයට ලියන්න. According to the bar chart, the most popular TV program is news. අන්න අපි කිව්වා පුතේ මොකද? වැඩිමේක කිව්වා පුතේ. And the least popular, least means aduma. Least කියන්නේ aduma. Least popular TV program is cartoon. අඩුවෙන්ම ජනප්‍රිය TV program එක තමයි පුතේ මොකද? cartoon. Dramas and films are equally popular. පුතේ equally means එක හා සමානව. equally කියන්නේ එක හා සමානව. Dramas and films are equally popular. Dramas and films equally popular එක හා සමානව ජනප්‍රියයි. And they are less popular than news. News වලට වඩා නම් ජනප්‍රියභාවයෙන් අඩුයි. But more popular than others. දැන් පුතේ බලන්නකෝ. වැඩිම කිව්වා ඊට පස්සේ පුතේ කිව්වා අඩුම. least කියන්නේ අඩුමනේ. වැඩිම කිව්වා පුතේ අඩුම කිව්වා. ඊගාට පුතේ equal සමාන දෙක කිව්වා. සමාන දෙක කියලා පුතේ එතනින් නතර වුණේ නෑ. අපි ඒ සමාන දෙක equal වෙච්ච features දෙක ඒ අංග දෙක වැඩිම එකට වඩා අඩුයි කියන එක සහ අනිත්‍යවට වඩා වැඩි කියන එක අනිත්‍යවත් එක සංසන්දනය කරමිනුත් කිව්වා. අන්න ඒකයි පුතේ වැදගත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ
අපි නිකම්ම සෙන්ටෙන්ස් එකක් ලියන එක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. අපි මේකෙදි කම්පෙයා කරන එක සංසන්දනය කරන එක පුතේ හරියට කරන්න ඕනේ. කම්පෙයා කරන එක පුතේ සංසන්දනය කරන එක හරියට කරන්න ඕනේ. Documentary is more popular than cartoons. දැන් පුතේ වැඩිම කිව්වා අඩුම කිව්වා equal ඒවත් පුතේ කිව්වා ඊගාවට කියන්නේ ඉතුරු ටික. Documentary is more popular than cartoons. Documentary පුතේ කාටුන් වලට වඩා ජනප්‍රියභාවයෙන් වැඩි but less popular than all the other program. අනිත් සියල්ලටම වඩා ජනප්‍රියභාවයෙන් අඩුයි. Musical programs are more popular than documentary. Musical program පුතේ documentary වලට වඩා ජනප්‍රියභාවයෙන් වැඩි but less popular than all the other programs. හැබැයි අනිත් programs වලට වඩා ජනප්‍රියභාවයෙන් අඩුයි. In conclusion අන්න පුතේ ඒකත් highlight කරන්නකෝ. In conclusion කියන්නේ නිගමනයක් ලෙස. In conclusion කියන්නේ නිගමනයක් ලෙස. In conclusion නිගමනයක් ලෙස. ඒ කියන්නේ මේ graph එක describe කරලා අවසන් කරනකොට පුතේ අපිට අවසන් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මේ. In conclusion කියන්නේ නිගමනයක් ලෙස we can say that these students are much interested in එයාලා ගොඩක් උනන්දු වෙනවා more useful programs. වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වැඩසටහන් වලට than entertainment programs කියන්නේ පුතේ විනෝදජනක වැඩසටහන් වලට වඩා මෙයාලා උනන්දු වෙන ප්‍රයෝජනවත් වැඩසටහන් වලට කියන එක කියන්නේ. හරි. එතකොට පුතේ මේ graph එක describe කරද්දී ආපු structure පුතේ මම නැවත කියන්නම්කෝ ඔයාලට. මේක පැහැදිලි වෙන්නේ. මුලින්ම පුතේ කිව්වේ graph එකේ මොකද්ද කියවෙන්නේ. ඊට පස්සේ පුතේ horizontal axis එක මොකද්ද කියවෙන්නේ. ඊට පස්සේ vertical axis එක මොකද්ද කියවෙන්නේ. සහ ඊට පස්සේ පුතේ අපි කියනවා මේ graph එකේ වැඩිම මොකක්ද අඩුම මොකක්ද equal මොනවාස අනිකුත් අපදේ compare කරමින් සංසන්දනය කරමින් කිව්වා අවසානයේ පදේ කියනවා in conclusion කියලා නිගමනයක් ලෙස කියලා පුතේ අපි මේ graph එක තුලින් දකින දේ graph එකේ පුතේ කියන්නේ graph එක තුලින් දකින දේ most popular program is news කියලා හරියන්නේ නැහැ අපි graph එක පුතේ සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තට පස්සේ අපිට පේනවා මේ ස්ටුඩන්ට්ලා පුතේ entertainment programs ගත්තොත් cartoons films musical programs ඒවට වඩා පුතේ news නේ ඒවට තමයි වැඩිපුර ජනප්‍රියත් වැඩිපුර කැමැත්තක් තියෙන නිසා overall සමස්තයක් වශයෙන් අරගෙන අපි කිව්වා වැඩිපුරම කැමති මොනවද කියලා. හරි. එතකොට පුතේ test number 14 එක graph එකක් ඔබට අනිවාර්යෙන් එනවා. ඒක graph එකක් වෙන්න පුළුවන්, Venn diagram එකක් වෙන්න පුළුවන්, table එකක් වෙන්න පුළුවන් පුතේ, pie chart එකක් වෙන්න පුළුවන්. අර වෘත්ත ප්‍රස්ථාර ඔය කොයි කාවක් පුතේ ඕක තමයි ක්‍රමේ. හරි. හැබැයි ඒ ක්‍රමේ කිව්වට මතක තියාගන්න දැන් pie chart එකක් આવොත් ඒකේ vertical axis horizontal axis නැහැ. table එකක් આવොත් පුතේ ඒකේ vertical axis horizontal axis නැහැ. හැබැයි පුතේ අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපි මේ highlight කරපු ටික පුතේ ඒ තැනට අනුව apply කරගන්න. ඒ තැනට අනුව පුතේ යොදා ගන්න. අනේ ඒක තමයි අපේ දක්ෂතාවය කියන්නේ. හරි. එහෙමනම් පුතේ වාගේ O-level paper එකේ test number 14 තමයි මේ අපි කතා කරේ. මේක පුතේ වචන 100කින් ඔයාගේ ආන්සර් ලියන්න තියෙන්නේ. you are given 10 marks ලකුණු 10ක් ඔබට මේකට ලැබෙනවා. ගුරුගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ සාත්තරේ. අද ප්‍රවීණ දේශක ප්‍රසන්න ගුණවර්ධන ආචාර්යතුමා සමග අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමු. දැන් අපි යමු දරුවෝ වාගේ paper එකේ test number 15 වලට. test number 15 වලට යමු. මේක පුතේ reading passage එකක් තියෙන්නේ. Read the text and answer the questions. The Internet of Things. The Internet of Things. ඒ කියලා කියන්නේ IoT කියන එක. The Internet of Things. IoT is a name for the latest way. The latest way means අලුත්ම ක්‍රමය. Latest way means අලුත්ම ක්‍රමය that technology will impact. The impact means බලපානවා. Impact කියන්නේ බලපානවා. Impact කියන්නේ බලපානවා. How we live and work. අපි ජීවත් වෙන සහ වැඩ කරන විදිහට ටෙක්නොලොජි එක බලපාන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි IoT කියන එක නැත්නම් Internet of Things කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. At the moment වර්තමානයේ at the moment means වර්තමානයේ technology that is internet enabled ඒ කියන්නේ internet සම්බන්ධ වෙලා තියෙන තාක්ෂණය
may be less in our lives. අපේ ජීවිතවල පුතේ ඉන්ටර්නෙට් එක අන්තර්ජාලය සම්බන්ධ වෙලා තියෙන තාක්ෂණය අඩු ඇති. However means කොහොම වුණත් there are countries that are technologically advanced. රටවල් තියෙනවා පුතේ. There are countries that are technologically means තාක්ෂණික වශයෙන් technologically advanced means developed. Advanced කියන්නේ developed දියුණු. Advanced කියන්නේ developed දියුණු. තාක්ෂණික වශයෙන් දියුණු රටවල් තියෙනවා. In such countries එවැනි රටවල් තුල පුතේ ඒක හොඳ යෙදුමක්. In such countries කියන්නේ එවැනි රටවල් තුල. ඔබ කියනවා පුතේ එවැනි පාසල් තුල ඔබ කියනවා in such schools. එවැනි සමාජ තුල ඔබ කියනවා in such societies. ඒ වගේ in such countries a lot of devices they use not only have internet access. එයාලා පාවිච්චි කරන device වල පුතේ internet access කියන ප්‍රවේශය අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය තියෙන විතරක් නෙමෙයි, but they are also connected to each other. ඒ devices එකිනෙක පුතේ connected වෙලා තියෙන්නේ නැත්නම් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. A research study එකකින් කියනවා that in the future අනාගතයේදී there will be 26 billion connected devices. අනාගතයේදී ලෝකේ devices බිලියන 26ක් විතර එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙවි. In time to come is ඉදිරියේදී එන කාලයේදී කියන අනාගතයේදී devices will talk to each other. දැන් මේ devices එකිනෙකට කතා කරයි. For example, උදාහරණයක් ලෙස the vehicle you travel in ඔයා යන වාහනය will talk to other devices. අනෙක් device වලට කතා කරලා and take you on a road කියන්නේ මාර්ගය to work that has the least traffic. Least means අඩුම traffic තියෙන පාරක අරන් යයි. හරිනේ පුතේ. දැන් ඔය කියන්නේ Google Map එකෙන් කරන්නේ ඒකනේ නේද? In this way මේ ආකාරයට IoT will make life more efficient. පුතේ efficient means කාර්යක්ෂම. And less wasteful means අඩුවෙන් නාස්තිකාර. අඩුවෙන් නාස්තිකාර වේවි. වැඩිපුර කාර්යක්ෂම සහ අඩුවෙන් නාස්තිකාර වේවි. On the other hand means අනෙක් අතට our lives will become ruled. අපේ ජීවිත පාලනය කරයි. Rule means අතන පාලනය කරනවා. Our lives will become ruled by machines. අපේ ජීවිත පාලනය කරයි machines වලින්. Who will be talking to each other. ඒ machine එකිනෙකට පුතේ කතා කරමින් අපේ ජීවිත පාලනය කරයි. In addition ඊට අමතරව with so many devices connected to each other. මේ devices ගොඩක් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා there is serious concern. පැහැදිලි අවධානමක් තියෙනවා about privacy. Privacy means පෞද්ගලිකත්වය and security security කියලා කියන්නේ ආරක්ෂාව සහ පෞද්ගලිකත්වය සම්බන්ධ ලොකු ගැටලුවක් ඇති වේවි. Understanding තේරුම් ගැනීම, understanding and studying IoT කියන්නේ Internet of Things කියන එක තේරුම් ගැනීම සහ ස්ටඩි කිරීම is important to all of us. අපි හැමෝටම වැදගත් because more and more of the devices, more and more means වැඩියෙන්, more and more of the devices we use, අපි පාවිච්චි කරන වැඩිපුර devices are becoming connected to the internet. ගොඩක් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙනවා and to each other. ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධ වෙනවා වගේම පුතේ එකිනෙකාටත් සම්බන්ධ වෙනවා. නිසා ඒ ගැන අපි ස්ටඩි කිරීම වැදගත්. දැන් අපිට පුතේ question number 1 කියනවා state the following statements are true or false. මේ statement මේ ප්‍රකාශයන් statement කියන්නේ ප්‍රකාශයන් true ඇත්ත false බොරු ද කියලා කියනවානේ. දැන් සමහර දරුවෝ හුරු වෙලා ඉන්න true ද false ද කියලා ලියන්න කිව්වට පස්සේ true නම් ටික් එකක් දානවා, ඒකට හරියක් දානවා,
false නම් පුතේ cross එකක් දානවා. එහෙම කරන්න එපා. යාලා කියලා තියෙන පුතේ true the false කියලා ලියන්න කියලා. නිසා අපි අනිවාර්යෙන් එහෙම ලිවිය යුතුයි. ඒ කියනවා technology won't impact. පුතේ impact means බලපානවා. impact කියන්නේ පුතේ බලපානවා on life and work. technology won't impact. impact කියන්නේ පුතේ බලපානවා on life and work. technology එක පුතේ අපේ ජීවිතයට සහ වැඩවලට බලපාන එකක් නැහැ. ඒක පුතේ false නේ false. ඊගොල්ලෝ කියනවා IoT will make the life wasteful. පුතේ wasteful means නාස්තිකාර. IoT අපේ ජීවිතේ නාස්තිකාර කරයි. That's false. ඊගොල්ලෝ කියනවා learning IoT is most important now. IoT ඉගෙන ගන්න එක පුතේ හරිම වැදගත්. That's true. ඒක පුතේ true. ඊගොල්ලෝ කියනවා according to this passage. පුතේ according to means අනුව. according to කියන්නේ අනුව. according to this passage මේ passage එකට අනුව devices can speak. මේ devices වලට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක true. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ බලන්න question number 2. What is IoT or Internet of Things? What is IoT or Internet of Things? Internet of Things කියන එකෙන් mean කරන්නේ මොකක්ද? ඒකට answer එක තියෙනවා පුතේ paragraph එකේ first sentence එකේම. බලන්න. The Internet of Things is a name for the latest way the technology will impact how we live and work. එහෙනම් පුතේ ඔකට answer එක වෙන්න ඕනේ the latest way that technology will impact how we live and work. The latest way that technology will impact how we live and work. මනවද ගණන්ස් එක. The latest way that technology will impact how we live and work. හරි. ඊට පස්සේ දෙයක් කියනවා what will the devices do with IoT? මේ devices මොනවා කරයිද IoT සමග? ඊට ඒකට ලියන්නේ ආන්සර් එක they will යාලා එකිනෙකාට කතා කරන්නේ පුතේ. එහෙමනේ කියන්න වෙන්නේ. They will speak to each other. Next one පුතේ කියනවා what are the drawbacks of the internet? පුතේ drawbacks කියලා කියන්නේ අවාසි. drawbacks කියන්නේ අවාසි. What are the drawbacks of the internet? internet එකේ තියෙන අවාසි මොනවද පුතේ? මොනවද? There is අන්න එතන ලියන්න පුතේ. There is a there is a serious SERIOUS serious. There's a serious SERIOUS. There is a serious concern 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 about. There's a serious concern about privacy 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 and security SECURITY security. Right. ඊගාට last question එක අහනවා how will IoT make the life efficient and less wasteful? How will IoT make the life efficient? IoT කොහොමද life එක වඩාත් කාර්යක්ෂම සහ less wasteful අඩුවෙන් නාස්තිකාර කරනව ඇත්තේ? ඒතකොට දරුවෝ ඒකට දෙන ආන්සර් එක තමයි පුතේ they will make life more efficient. Efficient 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 by talking to each other. They will make life more efficient EFFICIENT more efficient by talking to each other. හරි ආදරණීය දුවපතේ මේ අපි කතා කරේ ටෙස්ට් නම්බර් 15
එතකොට අද දවසේ පුතේ අපේ පාඩම මෙතනින් අවසන් කරනවා. එතකොට අපි ඊළඟ දවසේ වාත් එක කතා කරනවා. වාගේ පේපර් එකේ එසේ කර වචන 200ක් ලියන්න තියෙන එසේ එක පුතේ අපි කතා කරනවා ඊගා දවසේ. අද දවසේ පුතේ පාඩම මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඔබට සුබ දවසක්, ඒ වගේම සුබ සතියක්. Have a nice day and nice week. See you next week. ගුරුගෙදර පාඩම් කියලා දෙන රේඩියෝ සාත්තරේ